अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद तसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। टीपीसीसी तर्जुमान मिस्टर एम बालकृष्णा, कांग्रेस ब्लॉक सदर मोहम्मद हफीज़ुद्दीन, टीपीसीसी मेंबर मिस्टर अंजनेलु गौड़ ने आज डबल बेडरूम मकानात का दौरा करते हुए मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से बनाए गए डबल बेडरूम मकानात में किसी भी किस्म की सहूलियात नहीं हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि यहाँ करंट के मसाइल, पानी के मसाइल, ड्रेनेज के मसाइल के अलावा दीगर कई मसाइल यहाँ के मकीनों को दरपेश हैं। उन्होंने एमएलए से अपील की कि डबल बेडरूम के इलाक़ों का वो दौरा करते हुए वहाँ के रहने वालों को हो रही मुश्किलात से उन्हें बाहर निकालें। इस मौके पर उनके हमराह कांग्रेस पार्टी कायदीन की कसीर तादाद शरीक रही। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। నిరుపేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్లు అని చెప్పేసి ఏదైతే ఇచ్చిర్రో ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్ల పరిస్థితి ఇది రోడ్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు పోవడానికి ఈదుకుంటా పోవాలి. కేసీఆర్ సాబ్ వీళ్ళందరికీ కూడా పడవలు ఇప్పియాలి. పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి, కేసీఆర్, హరీష్ రావు మీరు పడవలు ఇప్పియాలి. వీళ్ళకు అంటే వర్షం, ఈ చిన్నపాటి వర్షాలకు 2 రోజుల వర్షాలకే ఈ పరిస్థితి ఉంది. అంటే మీరు ఇక్కడ ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ లేకుండా మౌలిక వసతులు, రోడ్లు కానీ డ్రైనేజ్ కానీ అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. పైన ఫ్లోర్లో, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బ్లాక్లో ఇండ్లన్నీ నీళ్లు కురుస్తున్నాయి. రాత్రి నిద్ర లేని రాత్రులు గడుపుతున్నారు. 2-3 రోజుల నుంచి ఎవ్వరికి కూడా నిద్ర లేదు. ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో గిన్నెలు, ప్లేట్లు అవి పెట్టుకొని జాగ్రత్త చేసిరు. అయ్యా కేసీఆర్, ఇదేనా నువ్వు ఇచ్చిన డబుల్ బెడ్రూమ్ అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రశ్నిస్తున్నాము. అమ్మా, మేము అతి తొందరలో 2 రోజులలో కలెక్టర్ గారికి ఇవన్నీ ఫొటోసు మీ అందరిని తీసుకొని కలెక్టర్ గారికి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాము. మీ బాధలు మాకు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రత్యక్షంగా చూసినాము. ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ అందరికి అండగా ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నా. ఈ పరిస్థితి ఎవ్వరికి కూడా రావద్దు. ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి సాబ్ పీరియడ్లో మనకున్న ప్లేస్లలో ఇల్లు ఇచ్చి ఇందిరమ్మ ఇల్లు. ఇవాళ నువ్వేదో ఉద్దారకం చేస్తావని చెప్పేసి చెప్పినావు, కానీ నువ్వు చేసిన ఉద్దారకం మీద కేసీఆర్ అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అడుగుతున్నాము. जय कांग्रेस। डबल बेडरूम का देखने के आपसे दौरा करने के आए हैं, ताकि 2 दिन से पेपरों में आ रहा डबल बेडरूम में पूरे कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है, पूरा चिकन है बोलते आ रहा है। इसलिए आज पीसीसी ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद हम काउंसलर्स पूरे मिलकर आज देवरे को आए। यहाँ पर देखे तो पद्मा देवेंद्र जी ने 9 महीने पहले 520 ग्राम का अलॉटमेंट किया था। यहाँ पर करने के बाद वो घर में कौन सा फैसिलिटी नहीं है, वो घर में करंट नहीं है, करंट तो बोर्ड नहीं है, उसके बाद ड्रेनेज नहीं है, वाटर नहीं है, उस पर कम से कम कुछ भी नहीं है, कल मैनुअल बन के तो पंप बनना छोड़ दिए। उसके बाद देख सकते हैं चलने वाले तो रोड भी नहीं है, यहाँ पर रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। कम से कम आज ये गरीब लोगों को जो दिए ना डबल बेडरूम में कौन सा भी फैसिलिटी, कौन सा भी इंतजाम दिए, लेकिन यहाँ जो गरीब हैं घर नहीं है बोल के यहाँ पर रह रहे। लेकिन 2 दिन से 3 दिन से जो बारिश हो रही, बारिश की वजह से चलने के लिए भी तकलीफ है। उसके ऊपर जो ऊपर घर है ना, ऊपर घर स्लैब के ऊपर कम से कम पैर से ऐसा लगने तो होल गिरा, उस पर सुराख गिरा के पूरा नीचे पानी उतरा, पूरे दीवारों में शब्द में आके पूरा पानी नीचे टपक रहा। ये लोग आज छोटे छोटे भगोने, हंडियाँ, बकेटा रख रहे, आज ये रख के आज ये पानी को पकड़ रहे। कम से कम 6 महीने में 10 साल 20 साल 50 साल घर में ये कम से ऐसी बारिश हुआ तो कम से कम 6 महीने में घर ही जाता। ये गरीब लोग है, ये लोगों को डराने के लिए पद्मा देवेंद्र के लोग भी बोल रहे थे, डराने के लिए आप लोग पटा दे के चले आओ बोल रहे थे। हम लोग पूछ रहे कांग्रेस पढ़ते आपके बाप के घर से नहीं दिए, आपकी प्रॉपर्टी बेच के नहीं दी। ये गवर्नमेंट हम लोग का 1-1 रुपया टैक्स, नल का टैक्स, घर का टैक्स, वो जीएसटी बने तो पैसे से हमारे गरीबों को आज दिए, लेकिन कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है। आप आगे पूरा ही रहो तो ऐसा नहीं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाना बोल तो बाहर खेलना बोल तो भी सांप आ रहे, डर रहे। कम से कम एक घर में वो शबनम गिर रहा ना, दीवार पकड़े तो शाट आने का अंदाज भी है। ऐसा डर के जी रहे लोग, कौन से रात में कब गिर जाता बोल के। ऐसे फैसिलिटीज भी नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं मेदक टाउन में जाके जहाँ गरीब लोग हैं वहाँ नहीं जा रहे, जो पैसे वाले कहीं जा रहे, ड्रेनेज जाम हो तो जेसीबी लगा रहे, हटा रहे, चाय पी रहे, वो नहीं। अक्का हम लोग अक्का जी, दीदी जी आइए देखिए, यहाँ पर डबल बेडरूम में आइए, आगे प्रॉब्लम्स क्या है देखिए, पहले देखने के बाद आप लोग को चालू कर दे। वो हम लोग का नहीं दे दिए, काई को तो कौन दिया? इलेक्शन सर से आप गए,
इलेक्शन टेबल के गरीबों को दिए ना, गरीब मर गए तो आपको परवाह नहीं है क्या? पट्टा कांग्रेस सर्टिफिकेट दिया जब से अब तक पता नहीं है मैडम। पता ही नहीं है। लोकल लीडर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, तो पैसे उनको अच्छा दिए, पैसे उनको ये दिए, बोल के गरीब को अंदाज बात करो। गरीब लोग ही देश को चलाने वाला है, कम से कम उनको अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आइए डबल बेडरूम को आगे देख के पूरा प्रॉब्लम क्या है सॉल्व करना बोले देख रहे हैं। नहीं तो हम बहुत जल्द कलेक्टर को हम लोग पूरा पीसीसी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे रेवंत रेड्डी होंगे, हमारी पूरी टीम होंगे, लेके डबल बेडरूम का और एक बार कलेक्ट्रेट को हम लोग 100% अपील करेंगे, डिमांड करेंगे। 4 दिन ठहरो, 6 महीने के बाद 100% तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी खूब आदमी। ये घर ऐसा घर नहीं जो घर में आपको जगह है ना, वहाँ पर हम लोग 5 लाख रुपए घर बनने का स्कीम करेंगे। ये वादा है हमारा, कम से कम वो वादा बाद में पूरा करेंगे, लेकिन पद्मा रेड्डी को एक ही डिमांड करेंगे, आइए आप देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसी बारिश हुआ तो गिर जाते, कम से कम उनका अपील है कि मेजर टाउन में नहीं, डबल बेडरूम आके दौरा करो, यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व करा मुझे कांग्रेस पार्टी से डिमांड करें। జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏదో డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టించి పేదలను ఆదుకుంటాం 10 సంవత్సరాలలో ఈ కట్టిన ఇది తతంగం ఇది. మరి డబుల్ బెడ్రూమ్ కేవలం 5,000 మంది అప్లికేషన్లు పెట్టుకుంటే 500 మందికి ఇచ్చి అందులో 500 దాదాపుగా 505 ఇండ్లు మొత్తం మురుస్తున్నాయి. రోడ్లు లేవు, డ్రైనేజ్ లేదు, కరెంటు లేదు. ఆ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళు కూడా ఇల్లు ఖాళీ చేసి మళ్ళీ మెదకు పోయే పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ప్రభుత్వానికి నిజంగా పేదల మీద చిత్తశుద్ధి లేదు అనేది ప్రూఫ్ అయింది. నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే మరి ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటే వాళ్ళు వచ్చి చూడాలి ఒకసారి, వాళ్ళు ఇటువంటి ఇళ్ళల్లో వాళ్ళు ఉండగలుగుతారా, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉండగలుగుతారా? పేదలంటే ప్రభుత్వానికి ఇంత చులకనేనా? కనీసం గుడిసెలు గడ్డితోనే వేసిన గుడిసెలన్నా నయం ఉండే, మొత్తం ఇండ్లన్నీ ఉరుస్తున్నాయి. కిందికి దిగితే డ్రైనేజ్ లేదు, డ్రైనేజ్ నీళ్ళు అన్నీ వచ్చినాయి, రోడ్లు లేవు. ఇంత దారుణంగా 10 సంవత్సరాల ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఇవి ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇది ఇంకా 10 ఏళ్ళైనా ఇవి నడుస్తాయి. ఇంకో 2-3 ఏళ్ళు అయితే ఉన్న ఇండ్లు కూడా కూలిపోయే స్థితిలో ఉన్నాయి. ప్రభుత్వానికి ప్రజల మీద చిత్తశుద్ధి లేదు, పేదల మీద చిత్తశుద్ధి లేదు అనడానికి ఇదే నిదర్శనం. కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది, వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే పక్కా ఇండ్లు వాళ్ళకి 5 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి వాళ్ళ జాగాలో వాళ్ళకి కట్టుకునే విధంగా 5 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి పేదలను ఆదుకుంటామని చెప్పి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోరుతూ ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. తక్షణమే డబుల్ బెడ్రూమ్ కాడ పూర్తి స్థాయిలో మరమ్మతులు చేయాలని చెప్పి కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ అనేది మీరు పుణ్యానికి ఇవ్వలేదు, ఇది మా అందరూ ట్యాక్స్ రూపంలో పైసలు కట్టని మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చారు కాబట్టి పుణ్యానికి ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. ఏదో మీ నాయకులు చెప్తున్నారట, ఎందుకుంటారు మీరు వెళ్ళిపోండి, పట్టాలు ఇచ్చే బాబు వెళ్ళిపోండి, మీరు కంపెనీ చేసిన తర్వాత ఇస్తామని చెప్తున్నారు. మేము కూడా ప్రశ్నిస్తున్నాం, మీ అయ్యా మీ జేబులోకి వెళ్ళారు, మీరు ఆస్తులు అమ్మి ఇవ్వలేరు. ఇది మా ప్రజల పైసలతో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చారు. ఇప్పటికైనా మీకు సోయి ఉంటే ఇప్పటికైనా వెంటనే అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించండి. కిటికీలు, లైట్లు, కరెంటు, వాటరు, డ్రైనేజు, అదేవిధంగా మొత్తం ఫ్లోరింగ్ పైన మొత్తం గుర్తుంది. ముఖ్యంగా రోడ్లు ఇక్కడ రావాలంటే ఒక రోడ్లు మొత్తం కాలు పెడితే ఒక్కొక్క ఫీటు లోపల కాలు దిగిపోతుంది. ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి. అయినా కానీ ఇక్కడ పేదవాళ్ళు ఉంటుంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇల్లు కాబట్టి. ఇప్పటికే రోడ్ల మీద ఇల్లు కాదు, అక్కడ ఉన్న మీరు రోడ్ల దగ్గర మా పేదవాళ్ళు ఉన్న దగ్గర రావాలి, మీరు ధనవంతుల దగ్గర పోయి వాళ్ళ ఇంటి ముందు మొత్తం నీళ్ళు లేవడితే జేసీబీలు పెట్టి నీళ్ళు తోవడం కాదు. ఇక్కడ రండి మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ 520 ఇల్లు ఇచ్చింది. ఇప్పటికి 500 ఇల్లులో దాదాపుగా 1000 జలామా 2000 జలామా ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ పరిస్థితి ఏందో. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, బయటకి వెళ్ళి ఆడుకుందామంటే ప్రమాదంగా ఉంది. మొత్తం పాములు వస్తున్నాయి ఇక్కడికి, వాటర్లు మొత్తం కుంటలుగా అయిపోతున్నాయి. అది మీకు కనిపిస్తలేదా? 3 రోజులుగా పేపర్లో వస్తుంది, 3 రోజులుగా వర్షాలు పడుతుంది. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, స్కూల్ పోవాలన్నా బయటకు ఆడుకోవాలన్నా ఇంత ప్రమాదం ఉంది. కనీసం మీరు ఇప్పటికైనా పద్మనాభం గారు అక్క గారు స్పందించండి. రండి మీరు అక్కడ స్పందించారు గారు ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ రండి, మీరు వచ్చిన కష్టాలు తెలుసుకొని వెంటనే తీర్చాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్. ఓకే, నాణ్యత లేకుండా కట్టిరమ్మా. ఇవి డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టిర్రు, దీంట్లో సిమెంట్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ, ఇసుక డస్ట్ ఎక్కువ వేసారు. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చి ఇనాగ్రేషన్ 6 నెలలు 7 ఏడాది కాలేదు ఏమమ్మా, అంతేనా? ఎన్ని రోజులు అయింది ఇప్పుడు దీంట్లోకి వచ్చి? దసరా ముందు వచ్చారు, ఇప్పుడే ఇది ఊరుస్తుంది. ఈ ఫ్లోర్ లో ఎన్ని అమ్మ ఇట్లా చేసిండ్రంటే చేసిండ్రు. నేను అబద్ధం ఆడతాను సార్, రోజు చెప్తా ఉన్నా సార్లకు. మేము జాగ్రత్త ఉండే రోజు సార్ చెప్తున్నాం. సార్ పిల్లలు ఉన్నారు సార్, తండ్రి పిల్లలు ఉన్నాము మేము. కడిగిపోతే వస్తుంది, ఇంకా పైన రా సార్ మొత్తం మేము తీయలేదు సార్.
సరే పడిపోయేటట్టే ఉన్నాయి కదా ఈ వీక్ చొట్టు ఏం చేయలేదు సార్, చేస్తా అని అసలు సిమెంట్ మొత్తం డస్ట్ చేసి నేను అబద్ధం మాడతాను సార్. ఇక రేకులు వేస్తాను, రేకులు కూడా ఇక్కడ పెట్టిండ్రు, వెళ్ళిపోయారు సార్. అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏం ఏం చేయలేదు సార్. మొత్తం పోతుంది కాక అదేమో మళ్ళీ కింద పొగ పడుతుంది, మొత్తం పడిపోయేటట్టు కింద పొగ పడుతుంది. ఆయన పడతావు, నువ్వు పడతావు పక్కన. ఇదే వెళ్ళే సార్. అక్కడ ఊరుస్తుందా మూలలో వస్తున్నాయి చూడండి నీళ్ళు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డబుల్ బెడ్రూమ్ సందర్శించడం జరిగింది. ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లు పేదవాళ్ళకి ఇచ్చి 9 నెలలు కాలం పడిచింది. ఇది పరిస్థితి చూడండి. ఎటువంటి కనీస సౌకర్యాలు లేవు ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ లో. కిటికీలు లేవు, దానికి మొత్తం స్విచ్ బోర్డులు లేవు, డ్రైనేజ్ లేదు, నీళ్ళు, ఎటువంటి రోడ్లు అయితే వీళ్ళ బాధలు చూస్తుంటే బాధ అనిపిస్తుంది. కాబట్టి మేము వచ్చాము. ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే ఎవరు ఇవ్వాలి చెప్పారు బెడ్రూమ్లు అన్ని కంప్లైంట్ తర్వాత ఇవ్వాలి. కాంట్రాక్టర్ గారు ఎటువంటి కాంట్రాక్ట్ కాకుండా ఎటువంటి కంపెనీ కాకుండా ఈరోజు ఇచ్చారు. చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, చూస్తుంటే బాధ అనిపిస్తుంది. రోడ్లు లేవు, నడవడానికి రోడ్లు లేవు, తాగడానికి నీళ్ళు లేవు. ఇక్కడ కరెంట్ ఇద్దామంటే స్విచ్ ఇద్దామంటే కరెంట్ షాక్ వస్తుంది. డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ లేదు, ఖాళీ మాన్యువల్ పట్టారు, మొత్తం సంపులు వల్లి పట్టారు. ఎక్కడ కూడా ఏ కనీస అవసరాలు కూడా ఇక్కడ లేవు. అయినా కానీ వీళ్ళు ఏదో ఇల్లు లేని పేదలు ఉంటుంటే బాగా అనిపిస్తుంది. ఎవరు కంప్లీట్ ఎటువంటి కంప్లీట్ కాకుండా ఈరోజు ఇల్లు ఇవ్వడం జరిగింది. పైన స్లాబ్ మొత్తం చూస్తుంటే ఒక బ్లాక్ లో స్లాబ్ లో పొక్కలు వరకు కాలుతో రాస్తే పొక్కలు పడి కింది దిగుతున్నాయి, కింది నుంచి కింది దిగుతున్నాయి వాటర్ అని. మొత్తం గోడలన్నీ పదనైపోయి మొత్తం వాటర్ తో గురుస్తున్నాయి ఇల్లు మొత్తం. ఎటువంటి కనీస సౌకర్యం లేదు. ఇప్పటికే పద్మాదేవి గారు స్థానిక ఇక్కడ ఉన్న మంత్రి గారు కూడా చూడాలి ఇక్కడ వీళ్ళ బాధలు ఏంటి. ఇప్పటికే చాలా సార్లు మేము వాళ్ళకి కూర పెట్టుకోవడం జరిగింది. అయినా కానీ మీరు చెప్పిన పెట్టారు, కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు, కానీ మీరు స్పందించలేదు. ఇప్పటికైనా మీరు స్పందించండి. కనీసం కానీ ఆ మోర్లలో కూడా నీళ్లు నిండిపోతున్నాయి. ఏ సౌకర్యం కూడా సరిగ్గా లేదు. మాకు చాలా బాత్రూమ్లో పోవాలన్నా ఎక్కడ పోవాలన్నా చాలా ఇబ్బంది ఉన్నది. మాకు చిన్న పిల్లలను పట్టుకొని నీళ్లు కూడా వస్తున్నాయి, నల్లలు లేవు, కరెంటు లేదు, ఏ సౌకర్యం కూడా లేదు. మాకు ఏదో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉంటున్నాం సార్. మేము ఇళ్లలో కూడా వాటర్ వస్తున్నాయి, మేము ఎట్లా ఉండగలుగుతున్నాం సార్. మాకు లేకనే ఉన్నాయి. ఉన్నోళ్ళకేమో అన్ని చాలా మంచిగా ఇచ్చిర్రు, మాకు లేని వాళ్ళకేమో బీదోళ్ళకి ఇట్లా కుంటలు ఎత్తేసిర్రు సార్. మాకు చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి సార్. అన్ని మీరే నెరవేర్చుకోవాలి సార్. దయచేయండి సార్ మీరందరూ. 10 సంవత్సరాలలో వాళ్ళు చేసిన ఘనకార్యం ఒకటి. ఇది ఏడాది కూడా కాలేదు. తెలంగాణ పరిస్థితి ఎట్లుంటుంది అదే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరంకే ఇట్లుంది. అచారికి ఇంకా మనం వర్షాలు కూడా మొదలు కాలే, 3 రోజులు అయింది. ఇంకా పెద్ద వర్షాలు వచ్చేట్టున్నాయి. ఇప్పుడు 3 రోజులకే ఈ పరిస్థితి ఉన్నది. అంతేగా ఇచ్చి పానముడు వాళ్ళేమో మేము మంచి ఇల్లు కట్టించామని చెప్తారు. అల్లుడు బిడ్డ ఓ రూమ్ లో, కొడుకు కూడా ఓ రూమ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదటి నుంచి చెప్తుంది 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వవయా వాళ్ళకి జాగియ్యు, 100 గదాల జాగా 5 లక్షలు ఇస్తే వాళ్ళే కట్టుకుంటారు అని చెప్పినాం. గతంలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్లాట్లు ఇచ్చింది అందరికి. ఈ నచ్చినాక ప్లాట్లను తీసేసుకొని నేను ఇండ్లు కట్టిస్తాను కట్టించిండు. ఇప్పుడు ఈ ఇళ్లలో ఉండలేని పరిస్థితి. ఇటు అప్పు చేసైనా ఒక 5 లక్షలు దీనికి పెట్టి చేసుకుందామంటే కూడా చేయలేని పరిస్థితి. ఏడ చేస్తావు ఇప్పుడు దాన్ని? కట్టుకుందామన్నా కట్టలేని పరిస్థితి ఉంది. కోట్ల రూపాయల పైసలు డస్ట్ పోసిండ్రు, అడ్డమైన ఇసుక పోసిరు, క్వాలిటీ లేని సిమెంట్ వేసిరు,
కరెంట్ పైపులు ఇప్పుడే వలిగిపోతున్నాయి, డ్రైనేజ్ పైపులు వలిగిపోతున్నాయి. మీరు వచ్చి ఏడాది అయింది, ఏడాది కాదు 9 నెలలకి 10 అంటే ఎలక్షన్ అయ్యే వరకు ఇంకా 4 నెలలు, 4 నెలలకల్లా ఆయన గులేపోయేటట్టు. మొత్తం నీళ్లు వస్తున్నాయి, ఇంకా పై ఫ్లోర్ లో అయితే మొత్తం నీళ్లు ఊరుతున్నాయి ఇళ్ళ. ఇది ఇంకా ఏడాది, ఇంకా భారీ వర్షాలు ఇంకా స్టార్ట్ కాలే. ఇంకా భారీ వర్షాలు స్టార్ట్ అయితే గోడ మొత్తం ఇప్పుడు ఎట్లుంటుంది, మొత్తం నీళ్లు వచ్చింది, మొత్తం పదాన్ని వచ్చేసింది, కరెంట్ షాక్లు వస్తున్నాయి. పిల్లలకు జ్వరాలు వచ్చినాయి సార్ మాకు. ఇక మొత్తం ఇక ఇట్లా వచ్చేసింది. ఇక కరెంట్ ఉంటే ఇంకా మంచిగా అనిపిస్తుండే మీకు. ఇక